नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा लहुरे लिखुची प्रेमर गपर भाग 5 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। प्रतियोगिता रे नुआ करी सामिल होइथिबा प्रश्न उत्तर कार्यक्रमर प्रथम रु तृतीय होइथिबा प्रतियोगी मानकु पर्यायक्रमे 3टी समान प्रश्न पचारिबे विचारक मंडली, जहार उत्तर उपस्थित विचारक मंडली सह मुख्य अतिथि आउ छात्र छात्री मानकु प्रभावित करिवो। से ही शेष रे क्वीन ताज पिंधिबे। आउ प्रश्न 3टी थिला एमिति आम पई आधुनिक समाज रे गोटे झियर सामाजिक दायित्व बोध कौन रहिबा आवश्यक। द्वितीय प्रश्नटी थिला पृथ्वी धरणी आउ मांक भितरे पार्थक्य कौन। तृतीय प्रश्नटी थिला गोटे झिय जीवनर पूर्णतार प्राप्ति केबे होइथाय। ए 3टी प्रश्न सतरे एते सहज मने हेउ नथिला, किंतु उत्तर तो देबाकू पड़िबो। मालविका दीदी निजर तथ्य माध्यम उत्तर रखी सारी आउ द्वितीय स्थान रे थिबा रुचि भी निजर उत्तर उपस्थित विचारक मंडली आउ छात्र छात्री मानक सामने रे रखी सारा परे एबे स्टेज रे माइक थिला मो हाथ रे। मलय को आउ थरे देखिबारु से स्मित हसी उत्तर कहिबाकू सारा रे कहूथिले। संध्या आउ सागरिका आग्रहर सह मु कौन कहिबी शुणिबाकू चाहि रहिछंती। मालविका दीदींकर मुहरे तांको उत्तर को नहीं निश्चिंत भावरे से खुशी नथिला परि लागुथिले। रुचि किंतु आत्मविश्वासर सह ठिया होइथिले। पादरे खूब जंत्रणा हेउथाय। आउ डेरी न करी किछि समयर नीरवता परे मु कहिबाकू आरंभ कली। प्रथम प्रश्न थिला आधुनिक समाजे गोटे झियर सामाजिक दायित्व बोध कौन रहिबा आवश्यक। उत्तर रे मु कहिली आजि कालीर दुनिया रे गोटे झिय निजकू सुरक्षित रखिबा सह सामाजिक चलनी रीति नीति परंपरा आउ घरेई संस्कार को मानि चलिबार आवश्यकता थिबा बेले अनेक क्षेत्र रे ए सबुर व्यतिक्रम देखिबा को मिले। स्वाधीनतार माने नुहे जे आमे आमर परिधि को भूली जिबा आमर संस्कार आउ घरेई सम्मान को। सेमिति करिबा द्वारा नैतिक शिक्षा को आमे निजे ही ताहरे ठीक से बुझी पारिने मु कहिबी। 20 शताब्दीर झिय आमे आधुनिक लाइफ स्टाइल रे रहिबाकू आमर पसंद हेले केबे आमे बुझीजे कि जेउ देश को आमे अनुसरण करी निज जीवन अतिबाहित करूछे से देश तांकर संस्कार को भूली आमर पोशाक आउ आम प्रभु नाम को जपिबारे व्यस्त। आउ आमे माने निजर संस्कृति को भूली आमर चाली चलन पोशाक आउ कथा कहिबार शैली रे सबु किछि निजतर भाव को नष्ट करि सारलेनी। ओडिया साड़ी पिंधिबा भूली पिंधिछु जीन्स आउ शर्ट निजर दैहिक अंग को समाज रे देखैबा बदल रे ताकू लुगा कानी रे लुचेइबा आम घर लोक शिक्षा देइछंती। अंग प्रदर्शन भी गोटे मर्यादा रहिबा आवश्यक अटे। घर भितरे आउ घर बाहरर दुनिया भितरे केते फरक आमको बुझिबाकू हेबो। ओडिया भाषा कहिबाकू निजकू खराब लागुछि भाबी इंग्राजी आउ राष्ट्र भाषा रे कथा होछे, हेले बुझिबाकू आमे केबे चेष्टा करिनाहु। आम राज्यर नाम कौन आउ आम भाषा रे केते मिठापण अछि। संस्कार परंपरा को सबू भूली जाई 12 मासर 13 पर्व कथा मानि नाहु। तेबे आमे केते शिक्षित आउ हेले आम राज्य आउ भाषार गौरव को रक्षा करि परिबा। एहा मोर निजस्व मत, हेले ता मानी मु कहू नाही आमे आधुनिकता को आपणैबा नाही। आपणैबा किंतु जेतिके आवश्यक ताठारु बेसी आम जाति प्रेमर झलक आपणैबा बुद्धिमान कार्य हेब। द्वितीय प्रश्न थिला पृथ्वी धरणी आउ मांक भितरे पार्थक्य कौन। एहार उत्तर रे मु कहिली पृथ्वी जिए आम जीवन बसती पई एक भू स्वर्ग अटे, जेउठी आमर सबु किछि अत्यावश्यक सामग्री बंचिया पई पाई थाउ आउ ता प्रति बदल रे ताकू केबे किछि देबाकू चेष्टा भी करिनाहु। सकल जीवन को निजर संतान हबी निस्वार्थपर सेवारे सबु किछि जोगाई देई आसुछि। धरणी आमर जन्म ठारू मृत्यु जाए जहार कोଳରେ जीवनर सबु किछि उठी पढ़ी आमे निजकू गढ़ीचे। निजर सहनशीलता पई आजि जाए से आम द्वारा निजकू निर्यातित हेउथिले भी निजर संतान भाभी लुह मध्यरे हस फुटाई कोळेई नेछि। माता जे कि बिना किछि पाइबा आशारे पणतरे निजर लहू को पोछि 10 मासर गर्भरे रखी जन्म देला परे भी शेष निश्वास जाए निज भितरे संतान मानक प्रति टिके भी भेदभाव न करी जिए सबु बेले खुशी देखिबा पई संतान मानक मुहरे प्रयास करी आसुथाए से ही माँ। तेणु से
ତିନି ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରାପ୍ତି କେବେ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହିଲି, ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଆଉ ସଂସ୍କାର ପରମ୍ପରାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୈଶବରୁ ବଡ଼ ହେବା ଭିତରେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତା'ର ଜୀବନକୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଟିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନ୍ମରୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଘର ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ସହ ପିତାମାତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ତା'ର ମାଆଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଶାଶୁଘରେ ସେ ସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଏ। ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ସ୍ୱାମୀ, ପରିବାର ଆଉ ବାପଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ନେଇ ଚଳିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ବାଧାକୁ ହସି ହସି ଯିଏ ସହିଯାଏ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ, ସେ ହିଁ ଶେଷରେ ସଫଳ ହୁଏ। କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ମନର ମଣିଷ କି ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଗଲେ ହୋଇନଥାଏ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଘରକୁ ଯିଏ ନିଜର ଭାବି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସେ ଆଉ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ଆଉ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ତା'ର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା, ତା'ପରେ ଯୁବତୀ ଆଉ ବିବାହ ପରେ ପତ୍ନୀ, ପିଲାପିଲି ହେବା ପରେ ମାତୃତ୍ୱର ମମତା ଆଉ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଶାଶୁ ହେବାର ଚରିତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଯିଏ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସଜେଇ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଶେଷରେ ସଧବା ବେଶରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ସେହି ନାରୀ ହିଁ ତା ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥାଏ। ମୋ କହିବା କେତେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ମୋତେ ଯଦିଓ ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜଣ ଲୋକେ ମୋ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ପୂର୍ବକ ତାଳି ବଜାଇଥିଲେ। ମଳୟ ମୋତେ ଅନାଇ ବହୁତ ଭଲ କହିଲି ବୋଲି ତାଳି ମାରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ବିଚାରକଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିପ୍ରକାଶ ନ ହେବାରୁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏହା ଭିତରେ ସରିଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବାକୁ କୁହାଯିବାରୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବାର ଦେଖି ମଳୟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି ମାନିନୀ? ଏମିତି ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଛ ଯେ? ସନ୍ଧ୍ୟା କହୁଥିଲା, କେହି ଜଣେ ମାନିନୀଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ନା ପସନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ଜୋତାରେ କଣ୍ଟା ମାରି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ନ ଜାଣି ପିନ୍ଧିବାରୁ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ମଳୟ ଧରି ନେଇ ଚେୟାରରେ ବସାଇ ନିଜ ହାତରେ ପାଦରୁ ଚପଲ କାଢ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ପାଦରେ ଚପଲ ପୂରା ଅଠା ପରି ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଆଉ ଚପଲ ବାହାରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ମୁଁ କାଟୁଛି ବୋଲି କହିଲି। ପାଖରେ ଥିବା ପାଣି ବୋତଲରୁ ପାଣି ଚପଲରେ ଢାଳି ମୋ ପାଦରୁ ଚପଲ ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଢ଼ିଲେ। ଓ ଗଡ୍, ଏତେ ବଡ଼ ହୋଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହିସାରିଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଚାଲ ଯିବା ମେଡ଼ିକାଲ। ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ସହ ଟିଟାନସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇ ଆସିବା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଆହୁରି 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି। ଉଠ, ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ମାନିନୀ, ମଳୟ ଭାଇ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା। ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କଥା କାଟିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଚାଲିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ମଳୟ ନିଜର ବାହୁରେ ମୋତେ ଉଠାଇ ଗାଡ଼ି ଯାଏଁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋତେ ପଛରୁ ଧରି ବସିବାରୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲୁ। ମଳୟ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାହୁରେ ତାଙ୍କର ଉଠାଇ ନେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଳବିକା ଦିଦି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସିନିୟର ଦିଦିମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିଲେ। ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଚାଲିଯାଇ ପାରିବି, ହେଲେ ମଳୟ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲେ। ମନରେ ଭୟ ଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କ'ଣ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କର ରାଗ ମୁଁ ଜାଣେ ଆଉ ମଳୟଙ୍କର ଇମୋସନକୁ ବି ବୁଝିବାରେ ବାକି ନ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରି ଫେରି ଆସିଲୁ କଲେଜକୁ। ଡାକ୍ତର ସାର୍ ଗୋଡ଼ର ପାଦରେ ମୁଁ କରିଥିବା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମଳୟ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମାନିନୀ, ସତରେ କ'ଣ ମାଳବିକା ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ? ଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ନୀଚ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମଇଦାନରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଆମେ ନ ଜାଣି କିଛି ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଏତେ ଆଉ ମହାନ କର ନାହିଁ ମାନିନୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଥା ହେବି ମାଳବିକାଙ୍କ ସହ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଏମିତି କରିଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆସି ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ହେବ।
ଆପଣ ଆଉ ନାଟକରେ ବେଶୀ ପାଉଡର ନ ମାରି ଘଟଣାକୁ ବେଶୀ କିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛ ମାନିନୀ? ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତ ତେବେ କ'ଣ ଖୁସି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତ? କୁହ ମୋତେ ମାନିନୀ। ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ଚୁପ୍ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛ? ଏବେ ତ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇସାରିଛି। ଆଉ ସେସବୁ କଥା ଭାବିକି ଲାଭ କ'ଣ କୁହ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା ସେ କଥା। ଆପଣ କୁଲ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ। ରାଗିବା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରେ ବସି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ। ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟା ମ୍ୟାଡମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରି ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିସାରିଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ଚାଲିଥାଏ। ମଳୟଙ୍କର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବକ୍ତୃତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ମୋ ଖୁସି କହିଲେ ସରୁ ନଥିଲା। ମଳୟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଫଟୋ ମଳୟଙ୍କର ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଉଠାଇ ରଖିନେଲି। ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲି। ଏବେ କଲେଜର ବାକି 3ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆଉ 3ଟି ଯାକ ହେଲା କବିତା, ଗୀତ ଆଉ କଲେଜ କୁଇନ୍ର ଘୋଷଣା। ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କ'ଣ ହେବ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଜଣା ଭୟ ହାରିବାର ଡରାଉଥିଲା ମୋତେ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଳୟ କ୍ରମାଗତ ସଫଳତା ବକ୍ତୃତାରେ ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ମଳୟଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ଫିଙ୍ଗର 2 କ୍ରସ୍ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଁ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବକ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥାଏ। ମଳୟ ଆଉଥରେ ମୋତେ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ କହି ହସି ହସି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ପାଦର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ହାରିବାର ଦୁଃଖର ଛାୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ଆଜି ଯଦି ହାରିଯିବି ଆଉ ମାଳବିକା ଦିଦି ଜିତିଯିବେ ତେବେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାର ଆଉ ମୋର ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କର ଗହଣରେ ମୋ ସହ 10 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କବିତା ପରେ ଗୀତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ନାଁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଯାଏଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲେ ବି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ନାଁକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କୁହାଯିବ ବୋଲି ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିବା ସାର୍ କହୁଥିଲେ। ତ ଆଉ କବିତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ 2 ଜଣ, ମୁଁ ଆଉ ରୁଚି, ଆମେ ଥିବାବେଳେ କଲେଜ କୁଇନ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବା ପୂର୍ବକ ମାଳବିକା ଦିଦି ବି ଆମ ସହ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବେ ଇଣ୍ଟର କଲେଜ କୁଇନ୍ର ନାଁ ଘୋଷଣାର ସମୟ ଥିଲା। ଆଙ୍କରିଂ କରିଥିବା ସାର୍ ରୁଚିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ମାଳବିକା ଦିଦି ପ୍ରଥମ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜିତିବାର ସେ ଝଲକ ଖୁବ୍ ବାରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କର ନାଁକୁ ଚିୟର କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଣ କହୁଥିଲେ। ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଏତେ ପରିମାଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସମ୍ମାନୀୟ ମ୍ୟାଡମ୍। ନିଜ ହାତକୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରି ସେ ହିଁ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମ୍ୟାମ୍ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ନାରୀ, ହଁ, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ନାରୀ ଯଦି ନିଜ ଜିଦ୍ଦିରେ ଅଟଳ ରହି ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି କରିଦେଇ ପାରିବାର ଇଚ୍ଛା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ଭାବିନିଏ, କେହି ବି ତାକୁ ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ନିତିଦିନ ଘଟୁଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଶୋଷଣ, ଧର୍ଷଣ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସତରେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ? ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ହୋଇ ଆଜି ବି ମୁଁ ସମାଜରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ, ବୋହୂ ଆଉ ନାରୀକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରତିବାଦ ରାଲି ଆଉ ସମବେଦନା କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଉଚିତ ମାପକାଠି ଅଟେ? ହୁଏତ ନା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ବିଜୟ ଦ୍ୱାରଦେଶର ଉପସ୍ଥିତ 2 ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମୋର, ନାରୀ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଏଇଭଳି ଅସାମାଜିକତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଉ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ହୁଏତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବ ତା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଉପହାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଡମ୍ ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ସିଧାସଳଖ, ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଜାତିଙ୍କର ଦୋଷ ବୋଲି କହିବା ସହ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ,
ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୁଣି ମ୍ୟାଡାମ୍ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଳି ମାରି ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମାଇକ୍ ମୋ ହାତରେ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରଖିବି କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିବାର ଦୁଃସାହସ ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏହା କୌଣସି ଆଜିର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ବରଂ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିବା ତେବେ ସତୀ ସୀତା ମା'ଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଯାଏଁ କେହି ନା କେହି ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ୍ରେତାରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଲଙ୍କା ଦହନର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଦ୍ୱାପରରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କୁରୁସଭାରେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସର କଥା ବି ପଢ଼ିଛେ। ତେବେ ସମାଜରେ ଏହାକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଚାରକୁ ନେଉଥିଲେ ବି କାହିଁକି କେହି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଏହା ହୁଏତ କହିବା କଷ୍ଟଦାୟକ। ଖାଲି ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ହୁଏତ ରହୁଥାଇପାରେ। ସେ ଭୁଲ କ'ଣ ଆମକୁ ହୃଦୟରୁ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ? ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ? ମୁଁ ଜାଣେନା ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ। ଭୁଲ କହିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରର କଥା କହୁଛେ, ନାରୀ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବରେ ସାମିଲ ହୋଇ। ଆଜି ଯଦି ମା'ମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ପାଉଣା ବାବଦରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଶା କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଁଇ ରାଣ ଖୁଆନ୍ତେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେ ଜୀବନରେ ତୋ ମା'କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବୁ ତେବେ କୌଣସି ପରଝିଅ ଆଉ ନାରୀଙ୍କୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବୁ ତେବେ ଜାଣିବୁ ତୋ ମା' ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବ। ସନ୍ତାନମାନେ ଦୋଷ କଲେ ଦୁନିଆର ସବୁ ମା'ମାନେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମା'ମାନେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଇ ଏମିତି ବଡ଼ କିଛି ଦଣ୍ଡରେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ତେବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରୁ ଖଲାସ ହୋଇ ହିଂସାକାଣ୍ଡଠାରୁ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ାଉଥିବା ଅପରାଧୀମାନେ ଆଉ ବି ଭୟ କରିବେ। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜରେ କମିଯିବ। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ସେ ହିଁ ଶାସ୍ତିର ମାର୍ଗ ହେଲେ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏସବୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମା' ଶବ୍ଦ ହିଁ ଅଟେ ସକଳ ପାପର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ଜନ୍ମ ପରେ ଶିଶୁ ନିଜର ମୁଖରୁ ପ୍ରଥମେ ମା' ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ମା'କୁ ହିଁ ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୋ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମ୍ୟାମ୍ ଏଥର ବି ଚୁପ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଭା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କରତାଳି ମୋ ପାଇଁ କିଛିଟା ବିଜୟର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରୁଥିଲା। ମ୍ୟାମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରି କହୁଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୋ ମନକୁ ହାଲକା ଅନୁଭବ ହେଲା। ହେଇପାରେ ନିଜ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ମତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆଙ୍କରିଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆଜିର ବିଜେତା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କିଏ ମୋ ମନକୁ ଖୁସି କରିପାରିଛି ତା ନାଁ ମୁଁ କହିବା ସହ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ଆଙ୍କରିଂ ସାର୍ କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ମୋ ଦେହ ହାତ ଆଉ ପାଦ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ମାଳବିକା ଦିଦି ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଏମିତି ମନଗଢ଼ା ଗପ କହି ଭାବିଥିଲୁ ଆଜିର କମ୍ପିଟିସନକୁ ଜିତିଯିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ବିଜେତା। ଆଉ ଏଥର ବି ନିଶ୍ଚିତ ହେବି। ଆଉ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଭାବୁଥିଲୁ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି? କାରଣ ତୋ ହାରିବାର ଦୁଃଖ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ହାରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ହିଁ କରେ ନାହିଁ। ମଳୟଙ୍କ ପରି ମୁଁ ବି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥାଏ। ରେଜଲ୍ଟ ନ ଜାଣିବା ଯାଏଁ କିଛି ନ କହିବା ଭଲ ହେବ ଭାବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳେ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାଁକୁ ଚିୟର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ସାର୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ, ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ବି ଏଣ୍ଟର କଲେଜ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଣ୍ଟର କଲେଜ କୁଇନ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ସହ ଉଭୟ କବିତା ଆଉ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମିସ୍ ମାନିନୀ ବଳିଆର ସିଂ। ସାର୍ଙ୍କର ଘୋଷଣା ପରେ ମୋ ପାଦର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲି ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିଲି ମୁଁ। ମାଳବିକା ଦିଦି ଏଥର ମୁହଁକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମଳୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସାଗରିକା ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳେ ଖୁସିରେ କରତାଳି ଦେବା ସହ ମୋତେ ଇସାରାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍
ମୋତେ ଇଣ୍ଟର କଲେଜ କୁଇନ୍ର ତାଜ ପିନ୍ଧେଇବା ସହ ଉପହାର ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ନାରୀ ସାଂଗଠନିକ ମଞ୍ଚର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ନାରୀ ନେତ୍ରୀର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଲେ। ତାହା ସହ ସବୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରର କମିଟି ଗଠନ ପୂର୍ବକ ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କଠାରୁ ତାଜ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ପାଦ ଛୁଇଁ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱର ଭାରକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରିବାର ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲି। ଆଉ ଟ୍ରଫି ସହ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦିଆଗଲା। ମ୍ୟାଡାମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ପିଏ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଅଫିସ୍ ଆସି ଦେଖା କରିବାକୁ କହି ଷ୍ଟେଜରୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମଳୟ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସି ମୋର ଏ ସଫଳତାର ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ମଳୟ ପାଖକୁ ଆସି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ। ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ମାଳବିକା ଦିଦି କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଜରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ତଳେ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ପାଖରେ ସାଗରିକାକୁ ଖୋଜିବାରୁ କିଛି ଦୂରରୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହୁଥିଲା, ମାନିନୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ମାନିନୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛ ସାଗରିକା? ବରଂ ତୁମର ପ୍ରୟାସକୁ ସେ ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟେଜରେ ପରିବେଷଣ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଖୁସି ନ ହୋଇ ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ ସାଗରିକା, କିଛି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ତ? ମଳୟଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସାଗରିକା ଖାଲି କହୁଥିଲେ, ମାନିନୀ ଖାଲି ଥରେ କହିଦେଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଯାହା କହିବି। କିଛି ପାଇବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ତାହା ପାଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ କଥାକୁ ଖୁସିରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ହୋଇନଥାଏ। ଆଜି ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଛଡ଼େଇ ଆଣିପାରିଛି ମଳୟଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମାଳବିକା ଦିଦିଙ୍କର ଜୀବନରୁ। ସେ ବି ଆଜି ମୁକ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ବି। ସୁନୀଳ ଅମ୍ବୁରେ ଏଇ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ ଖୋଲି ଡେଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଦେହରେ ଆଜି ଯୌବନର ଡେଣା ଲାଗି ସାରିଥିଲା। ହୃଦୟ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଖି ଆଜି ଦୂରତାର ଭାଷାକୁ ବୁଝି ନିକଟତର ହୋଇସାରିଥିଲା। ଅଧର ବି ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଜ୍ୱଳକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେହରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆକର୍ଷଣ ରଙ୍ଗ ଭରି ଯାଉଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରଫି ଧରି ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ ମଳୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏସବୁ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଯାଇନଥିଲା। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରେମକୁ ଅଧରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ? କିଛି ପ୍ରେମ ନ କହି ବି ବୁଝି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ସେସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ ଜଣକ ହେଲେ ମାଳବିକା। ପାଖରେ ଅଛପା ଆଉ ରହିଯାଇ ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ବି ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନରୁ। ମଳୟ ଏବେ କେବଳ ମୋର। ମଳୟଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରଫି ଧରି ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ସାରା କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ଖୁସିରେ ଚେୟର କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ହେବ। ବୟସର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଏଇ ତ ଫଗୁଣରେ ଭିଜି ଉଠିଛି। ମଳୟ ପୁଣି ଥରେ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ ସାଥିରେ ଧରି ଜୀବନକୁ ମୋର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତୁଠ ହଳଦୀକୁ ଦେହରେ ମାଖିବାକୁ ଆଉ ବା କ'ଣ କେହି ପାରିବେ ରୋକି? ହେଲେ ସବୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଡ୍ ମୋର ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସାଗରିକାକୁ ନ ପାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖୋଜୁଥିଲା। ଅନେକ ଖୋଜିବା ପରେ କିଛି ଦୂରରୁ ସାଗରିକା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଉଥିଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ମାନିନୀ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ସାଙ୍ଗ। ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବୁ ସବୁ ମାନି ନେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବୁ ନାହିଁ। ସାଗରିକା ଏମିତି ଦୁଃଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା ମୋତେ ଆଦୌ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଆରେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛୁ ସାଗରିକା? ତୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ? ଆଜି ଯଦି ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛୁ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଦାୟୀ। ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୋର ଫାଇଦା ନେଇ ମାଳବିକା ଦିଦି କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ତତେ ହରେଇ ସେ ଇଣ୍ଟର କଲେଜ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଜିତିଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆଉ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ରେ ମୁଁ ତୋ ଚପଲରେ କଣ୍ଟା ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୋ ଭିତରର ମାନବିକତା ଆଉ ମଣିଷପଣିଆ ସହ ବନ୍ଧୁତାରେ ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରଖି ଦୋଷୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରର ଅର୍ଥ ଅଭାବର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ମୋ ପେଟକୁ ସବୁଦିନେ ଲାତ ମାରୁଅଛି ମାନିନୀ। କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲେ 4ରୁ 6 ମାସ ଘର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଥିଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ମାନିନୀ, ମୋର ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଶାସ୍ତି ଦେବୁ ମୁଁ ମାନିନେବି। ସାଗରିକାଙ୍କଠାରୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଗରେ କହିଦେଉଥିଲେ, ଛି ସାଙ୍ଗ, ତୋଠାରୁ କେବେ ଏସବୁ ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ତୁ ଏତେ ତଳକୁ କେମିତି ଖସି ଯାଇପାରିଲୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି? ପ୍ଲିଜ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା,
ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ ସାଗରିକାକୁ। ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଚଳଣୀର ବୋଝ ସିଏ ଜାଣିଛି। ଯିଏ ଦିନେ ଦିନେ ପେଟର ଭୋକକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ଶାନ୍ତ କରି ରହିଛି। ତୁମ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି ଥିଲେ ହୁଏତ ଠିକ୍ ଏହା ହିଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିଲା ମୋତେ କହିପାରିଥାନ୍ତ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଗରିକା, ଅଭାବରେ ସ୍ୱଭାବକୁ ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା କୁହ ସାଙ୍ଗ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନିନୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର କିଛି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ମୋର ବେଶୀରେ ବେଶୀ ମାସେ କି 2 ମାସ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ବୁଝିଲ ମାନିନୀ? ଘରେ ବାପା କୁହନ୍ତି, ଝିଅ ଘର ପାଇଁ ବୋଝ, ଆଉ ଆମେ 4 ଭଉଣୀ। ଟିକେ ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁତ ଅଧିକ ବେଶୀ ବୋଝ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବଡ଼। ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କଲେ ଯାଇ ମୋ ପରିବାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ନହେଲେ ଚାଷବାସ କାମରୁ କେତେ ଅର୍ଥ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି ଯେ ବାପା ବୋଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ସହ ଆମ ବାହାଘର କରାଇବାର କଥା ଯେବେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଜକେଇ ଆସୁଥିବା ସେ ଦୁଃଖର ଲୁହ ଟୋପାକୁ ମୁଁ ଅତି ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ମୋ ଘରର କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ କେବେ ପାଇନଥିଲି। 3 ମାସ ହେଲା କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲ ଫି ବି ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛି ନେଲି। ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ନିକଟରେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ଟିକକ ବି ହରେଇ ବସିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମାନିନୀ, ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦୌ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆସୁଛି। ସାଗରିକାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏତେ କୋହ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭରି ରହିଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମୋତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ମୋର ତିଳେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାଗରିକା ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଇ ବି ସେ ଆଜି ନିଜର ପାଦର ଶିକୁଳିକୁ ଖୋଲି ସମାଜରେ ପରିଚିତ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସାଗରିକା ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଡାକିବାରୁ ସେ ଅଟକି ଗଲେ। ମଳୟଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲି, ବନ୍ଧୁତାରେ ମୁଁ ବି ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ସାଗରିକା। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାଙ୍ଗର ମନରେ ଥିବା ଦୁଃଖକୁ ବୁଝି ନ ପାରିଥିବାରୁ ଅନେକାଂଶରେ ମୁଁ ବି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେହି ଖାଲି ଯେ ହସି ଖେଳି ହାଲୋ ହାୟରେ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବାକୁ ହେଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବି ସାମିଲ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ ସାଙ୍ଗର। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଗରିକା, ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତୁମେ ବାସ୍ ଖାଲି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅ। ବାକି ତୁମ ଟଙ୍କାର ଟେନସନ୍ ନେବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ନେବି। ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ମାନିନୀ, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେଣିକି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ରହିଯାଉ? ଆମକୁ ବିକଳ୍ପ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ସାଗରିକା। ମାଳବିକା ଦିଦି ତୁମକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ କହିଥିଲେ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ 40,000 ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। କ'ଣ ଚଳିବ? ନା ଆଉ ବେଶୀ ଦରକାର କୁହ? ହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ? ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଶତ୍ରୁ କହିଲି ମୋର? ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସାଗରିକା ଦୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବୁଝିଲୁ ପାଗଳି? ହଁ, ଯଦି ଏ ଟଙ୍କା ଖାଲିଟାରେ ନେବା ପାଇଁ ତୋର ସଙ୍କୋଚ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତୋ ପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଉଛି ଟିକେ। ତାପରେ ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ରହିବ ନାହିଁ। ନା କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା? ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ମାନିନୀ କର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହ ଅଛି। ହେଲେ ମାନିନୀ, ଏ ଯାଏଁ ତୁମ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ କିଛି କହିଲ ନାହିଁ? ସାଗରିକାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି କହିଲି, ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆରମ୍ଭରେ ମୋର ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ଦେଇଥିବା ତୁମର ଶିକ୍ଷାରେ ଆଜି ମୁଁ ବିଜୟ ହୋଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ତ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କାଲି ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହେଁ। ଏମିତିରେ ପାଦରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ରେଷ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ମୋତେ। କାଲି କହିଲେ ଚଳିବ ତ ସାଗରିକା? କ'ଣ କହୁଛୁ ମାନିନୀ? ସାଗରିକା କ'ଣ କହିବ? ହଁ ଚଳିବ। ମଳୟ ଭାଇ, ଟିକେ ଧରିଲ ମାନିନୀକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଏତେ ସମୟ ଯାଏଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ଭଲ ଭାବନା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ମାନ ଥିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା, ସାଗରିକା, ମଳୟ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଅଟୋ ଧରି ହଷ୍ଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନରେ ସହରର ସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକ ତୋରଣ ମଧ୍ୟରେ ମଳୟଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଭାସୁଥିଲି ପ୍ରେମର ନଗରୀରେ। ଅଟୋର ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚା ଛୁପିର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏବେ ମନ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବେଶୀ ହେଉଅଛି। ଗାଡ଼ି ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ କଟକ ସହରର ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସହ ଶୀତଳ ମୃଦୁ ପବନ ମଳୟଙ୍କର ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ଯେବେ ମୋ ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ମଳୟ ଆସି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ଇସ୍, କି ଦୁଷ୍ଟ ମୋର ଏ ଭାବନା! ମନକୁ ଆୟତ୍ତ ନ କରିପାରିଲେ ବୟସର ଶିଉଳିର ତୁଠରେ ପାଦ ଖସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମଳୟଙ୍କର ରୁମ୍ ଆସିଯିବାରୁ ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି।
ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସାଗରିକାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇପାରିବି। ଆପଣ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ରୁମ୍ରେ। ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ କଲ୍ କରିବ ମାନିନୀ। ହଁ ଭାଇ, ଆପଣ ନ କହିଲେ ବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଚୁପ୍ କରାଇବାକୁ ଯାଇ ଚିମୁଟି ଦେବାରୁ ସେ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ଭାଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନର ମାନସିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ହେଳା କେବେ କରିବୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଦେଖାହେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିପ୍ସ ଜିତିବାର ଖୁସିରେ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ ଦେବା ପାଇଁ ଭାଇ, ବାଏ। ମଳୟ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ବିଦାୟ ଦେଲାବେଳେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବିଦାୟ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲୁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖି ଚିୟର କରି ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧାଇ ଖୁସିରେ ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଳବିକା ପୁଣି ମାନିନୀ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଶତ୍ରୁତା କରିବ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।